ஹாய் வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? ஸோ என் பேர் இர்ஃபான். நாங்கள் இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லக்ஸரியான எக்ஸாட்டிக்கான வில்லாக பார்க்க போயிட்டுருக்கோம். இப்போ என் கூட யாருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா டாம். Hey there guys, it's Tom and today we're going to go see the luxury Seahorse Villa on the World Islands. ஸோ இந்த சீஹார்ஸ் வில்லா எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வீடு, அந்த வீடுக்குள்ளே ஒரு ரூமு, அந்த ரூம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும். அந்த ரூம்லேருந்து நம்ம வியூ பார்த்தோம்னா அடர் வாட்டர்லாம் தெரியும்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது கடல், மீன்கள், சுறாக்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க. என்னடா இவன் நம்ம கூட பார்த்துட்டே இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இவன் பேர் வந்து Farod. I'm from Tajikistan. இவன் மட்டும் தஜிகிஸ்தான் கிடையாது, நம்ம இன்னொரு பையன் இருக்கான், இவனும் தஜிகிஸ்தான். Hi guys, everybody, I'm from Tajikistan as well, from So, Dushanbe. Dushanbe is the capital of Tajikistan. Yes. Both are from Tajikistan. Yes, bro. So let's see the property and Okay. You'll be amazed. Yes. Hotel. We have Monaco needs Cannes Metropolis French series. Yes. So we go there. ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஒரு இடம் All of them on the நீங்க construction. பார்க்க போறீங்க. they are ready now. வித்தியாசமா All of இருக்கும். them. We can make a video when he's jumping. You want me to jump? Ready? Yeah. Let's see, Habib. Not yet. Not yet. Sharks are impossible. So here's the living room. Luxury furniture and everything. And we can do changes with birthday furniture also. If you want, we can do it. So this is the inside kitchen. In total, we have 3 kitchens. And also, it will be One here and one on the top on the terrace, and one under the water. So this is gonna be a fridge, like a small It's one. also kitchen will close. You can close the kitchen as well. So look, Washroom is nice view. we've got a washroom here Go. with shower. Yes. But please, when you want to have shower, Tom, cover this way. Time to cover it, okay? Imagine having a shower, you know, facing the sea. The wardrobes. You can do your party. You can do your... Fresh facing the sea. And here is the real fishes. But people think that it's aquarium, but that is not. This is a real sea with real fishes, with our own coral reefs from Harrowfield. Catch one and cook Yes, it. if you're hungry, you can catch them. That's going to be a skill. Why not? Yeah. Just Leave the best for last. Let's go over the terrace. இப்போ நம்ம வந்து Imagine டெரஸ் having a jacuzzi. டெரஸ் வியூ பார்க்க போகிறோம் எப்படி இருக்கு போகுதுன்னு. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வியூ இருக்குது. அதாவது பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க அங்கே இருக்காங்க. அப்படியே வந்தோம்னா பசங்க வெயிட் பண்ணுறாங்க நடக்கிறதுக்கு. அவங்க போய் பார்ப்போம். Wow, this is a terrace. So imagine having a jacuzzi, like facing the sea, enjoying. yes, and you will enjoy this jacuzzi. Enjoying with With the your family. girlfriend. Not girlfriend, family. Everyone. We'll Everyone. have a big party up there. Oh wow, that's amazing. By the way, this villa is 125 million. It's 7-bedroom villa, Sweden Palace. Yeah. So you got also one outside kitchen as well. So Tommy, I'll show one trick. So you buy one fishing rod, you'll catch from outside and cook it here easy. Exactly. Why not? You don't even have to leave. Yeah, Yes, of course. see. If you have enough money, you can keep it here. Yeah. Okay? Money, money. Money, money. Which shows the challenge. Yes. Just invite as many estate agents over as possible. Whoever catches a fish is allowed to list it. ஸோ நான் டெரஸில் இருக்கேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நமக்குன்னு ஒரு ஜக்கூசின்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹாட் வாட்டர் டப்புன்னு வாங்கல, அந்த ஸ்பாலாம் வச்சுருப்பாங்க. அந்த மாதிரி விஷயம் இங்கே வச்சுருக்காங்க டெரஸ் மேலேயே. அப்புறம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிச்சன் வந்து நம்ம வீட்டிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் மட்டும்தான் இருக்கும், ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருக்காது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃப்ளோரும் கிச்சன் வச்சுருக்காங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு கிச்சன் இருக்குது. ஸோ நம்ம இங்கே சாப்பிட்றோன்னா இங்கே ஒரு கிச்சன் வச்சுருக்காங்க செட்டிங்காக. அப்புறம் நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க நீ பார்க்கணும்ல, அதுக்காகவே இந்த வியூ இருக்குது. So right now we are going to see the 2-bedroom underwater. ஸோ ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் இங்கே ஆக்சுவலி ஒரே ஒரு மாடி தான். ஒரு மாடி, ஒன் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர், கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் அண்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், அவ்வளோதான். 3 ஃப்ளோர் தான் இருக்குது. இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்தாச்சு. இது கீழே தான் அண்டர் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர், அவ்வளோதான். 3 ஃப்ளோர் தான். Ready guys? Imagine we're in Dubai, guys. Let's go. Wow. Wow. And this is the bedroom, yeah? Yeah, this is kind of master bedroom.
The small one. It's safe. If you punch it, it will not. It's almost 1 meter long. 1 meter long, almost. Well, the glass. Yeah, the glass. Oh wow. ஸோ இப்போ நான் வந்து அந்த ரூமுக்குள்ளே இருக்கேன். இந்த ரூம்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி கடல் வியூ இருக்குது. என்னடா டிவி முன்னாடி நிற்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிவி முன்னாடி இல்லைங்க, உண்மையான கடல் தான் இது. உண்மையான கடலில் இருக்க உண்மையான கடல் மீனுங்க முன்னாடி தான் நான் நிற்கிறேன். என்னடா அந்த கண்ணாடி உடையுமான்னு கேட்க, இந்த கண்ணாடி உடையாதான். இது வந்து 1 மீட்டர் அளவுக்கு பெரிய கண்ணாடியாக, அதனால வந்து ஈஸியாக உடைக்கலாம் முடியாது. உண்மையான கடல், உண்மையான மீனுங்க. எப்படா எவ்வளோ மீனுங்க வந்து நிற்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபேக்கான மீனுங்க இல்லை, உண்மையான மீனுங்க. இது கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரூஃப்ஸ் போட்டுருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா, இது பேர் கோரல் ரீஃப்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து அங்கே செட் பண்ணதுனால இங்கே மீன் வந்து அட்ராக்டாக இந்த மாதிரி வியூ நமக்கு வந்து எப்பவுமே இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணியிருக்காங்க. With the washroom inside. இதான் சீ ஹார்ஸோட ஹால் ஏரியா. ஒரு ஹால், ஒரு கிச்சன். இந்த கிச்சன் பார்த்தீங்கன்னா இல்லைப்பா நம்ம கிச்சன் வேணாம், நம்ம வந்து மூடணும்னா மூடிடலாம், அந்த மாதிரி ஒரு செட்டிங்கான கிச்சன் தான் அது. ஸோ இட்ஸ் அ க்ளோசபிள் கிச்சன். அந்த லிவிங் ரூம் இது வந்து இன்னொரு ரூமு. ஆனால் இந்த ரூமில் பார்த்தீங்கன்னா மீன் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. இதான் சொன்னாங்க கோரல் ரீஃப்ஸ். இதான் அந்த கோரல் ரீஃப்ஸ். இதை இங்கே செட் பண்ணதுனால தான் இந்த மாதிரி மீனுங்க அட்ராக்டாகி வருது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெட்ரூமாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். பட் ஆனால் இங்கே வந்து இப்போதைக்கு சோஃபா போட்டிருக்காங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வார்ட்ரோப்ஸ் எல்லாமே க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. வார்ட்ரோபு, ஒரு சின்ன ட்ரெஸ்ஸிங் ஏரியா. இங்கே ஒரு ஆக்சுவலி ரெஸ்ட் ரூம் இருக்குது, ஆனால் எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. பார்த்தீங்கன்னா இதான் அந்த ரெஸ்ட் ரூம். ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரூமே வந்து ஒரு மாதிரி க்ளோஸ்டாக தான் இருக்கும் எல்லா சைடுமே. ஸோ கிச்சன், ஹால் அண்ட் வியூ. என்னடா ஓட்டையாக இருக்குன்னு பார்க்குறீங்களா? இதில் வந்து fucking scared to go in this. ஓகே, இந்த வில்லா எவ்வளோ இருக்கும்னு எதிர்பார்க்குறீங்க? இது வந்து ஆக்சுவலி 20 மில்லியன் திராம்ஸ். ஸோ நம்ம ஊர் காசுக்கு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட 40 கோடி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். 42 கோடி 44 கோடி கிட்ட வருது. அதுக்கு இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ஒர்த் அப்புறம்னு கேட்டிங்கன்னா, காசு இருக்கிறவன் ஒர்த்தாக தான் நினைப்பான். ஐ மீன் மணி இருந்தால் வாங்கலாம். ஏன்னா இப்போது இது 40 கோடியாக இருக்கலாம். ஒரு 2 வருஷம் கழிச்சு இது 60 கோடியாக கூட மாறும், 80 கோடியாக கூட மாறும். துபாயோட ரியல் எஸ்டேட் வந்து டே பை டே இட்ஸ் லைக் இன்க்ரீஸிங். நிறைய பேர் வந்து வாங்குறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டுட்ருக்காங்க. உங்களுக்கு வாங்கணும்னு ஐடியா இருந்தது, எங்கிட்ட மணி இருக்கு ப்ரோ, எனக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் வரலாம், வாங்கலாம். நிறைய பேர் இங்கே வாங்கிட்டு தான் இருக்காங்க. தமிழ் மக்களும் நிறைய பேர் வாங்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு பை ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். Welcome to Côte d'Azur in the World Island. ஹாய், ஸோ நான் இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோட் டி அசூர், அதாவது மொனாக்கோவில் இருக்க ஒரு ஊர். அது அந்த ஊரோட மொனாக்கோ கண்ட்ரியோட ரெப்ளிகா மாதிரி ஒரு ஐலாண்டு வந்து நம்ம துபாயில் இருக்குது. அதாவது துபாயிலேருந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் ஆகவே ஹார்ட் ஆஃப் யூரோப்புன்ற இடத்துல வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட ஹோட்டல். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக அந்த மொனாக்கோ அந்த இடத்தோட இன்டீரியர் தான் பண்ணியிருப்பாங்க. இங்கே பார்த்தா தெரியும், ஹோட்டலே ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்கும். சரி, இந்த இடத்துல அப்படி என்ன தான் ஒரு டிஃப்ரென்ஸு கேட்டிங்களா, என்ன யூனிக்காக இந்த இடத்துல இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 24 மணி நேரமும் மழை வைக்கிற மாதிரி செட்டிங் வச்சுருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான். ஸோ இதுக்கு பேர் வந்து ரெயின் ஸ்ட்ரீட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ வந்து இங்கே மழை வேணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இங்கே வந்து சுவிட்ச் போட்டு விடுவாங்க. அந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் போதும் இங்கே மழை ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து கேட்டிருக்காங்க மழை வேணும்னு சொல்லி. இங்கே நிற்கிறாங்க பார்த்தீங்களா, அவங்க வந்து மழை எனக்கு வேணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அங்கே ஆன் பண்ணுவாங்க, இங்கே மழை சர மழை வந்துடுது. ஸோ மழை வந்துருச்சு. Today's match, you know, El Clasico. Watch it, Barcelona Real. What do you do?